ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। पच्ची साहब जी मौजूद है कि नहीं गलबात करेंगे। पच्ची जी थोड़ा बहुत बहुत निघा स्वागत है मेरे वालों। सत श्री अकाल जी। मेरे वालों भी आप जी सारे श्रोतिਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੜੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरी कि नेट में ठीक ठाक रखा जाए तो अपनी गलबात जारी रहे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। असं भी तुहाडे नाल फुली कोआपरेट करांगे पट्टी साहब जी। और गलबात करते हैं जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਮੁਖੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜੀ AFSP तो अफसर जी एक ही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। और इत्थों तक उत्थे मणिपुर दे विच इन्नी किदा तशद्दद कीता सीगा औरतां नाल बलात्कार कीते सी साडी आदमी ने उस टाइम दे उत्ते उत्थों दी औरतां ने अल्फ नंगियां हो गए। समाज सेवी संस्था सी उस अल्फ नंगियां हो के इन्हां दे हैडक्वार्टर अगे आवी लग के बगारा कीता सी कि सरकार रेप करना चाहिए करो चुप नहीं तो कुछ आप आ बड़ी बेइज्जती हुई सी भावें वो पर्दे जिहड़ियां सी कुछ अखबारां ने फोटो छापियां सी उदों सोशल मीडिया जिहड़ी सरछाया होईयां सीगियां लेकिन किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं की कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट खत्म किया जाए जी। मोदी साहब आए ते इन्हां ने पहली बार ये कोशिश की है मेघालय ते त्रिपुरा चों पहला खत्म कर दिता गया ते हुण इन्हां ने बाकी नॉर्थ ईस्ट जिथे मणिपुर भी होता वा दागल अरुणाचल जिथे भी गड़बड़ रही है इन्होंने क्या उतो सारे तो अफसफा खत्म करांगे। अफसफा खत्म नहीं करना थोड़ी जी डेमोक्रेसी बहाल हो जी जो फंडामेंटल राइट्स ने वो बहाल जाएंगे। पंजाब दे विच भी किसी वे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगाया गया सी उस टाइम के उत्ते साडे जो नौजवान हथों रह सारी दुनिया नूं पता घरां चों कुड़ियां चुक के ले जाते सी औरतों चुक के ले जाते सी नौजवान चुक के ले जाते सी। हालात ये बन गए एक बारी कहते सी भी आम तौर पर कहा जाता कुड़ियां वेले से घर आ जान लेकिन वो हालात बन गए इसने मुंडे वेले से घर आ जान ये हालात बन गए। पुलिस ने नजायज बहुत की उत्थे भी लिया जाती सी। हुण जे साडे प्रधानमंत्री साहब ने जे उत्थे जाके एक कदम चुक्या ते एक कदम जो कोई बंदा वही चुक सकता जिहदा अपना जो मनोबल बड़ा मजबूत हो इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत हो वो चुक सकता दूजे चुकना औखा हो जाता उसके वास्ते। इस करके उत्थे कुछ कॉलेज वगैरह कुछ होर इंस्टीट्यूट भी उन्होंने नींह पत्थर रखा वा कुछ उद्घाटन किया वा उन्हों का ख्याल उस पास होया वा बहुत चंगी गल आ। ये बधाई के पात्र ने तुहानूं पता होएगा भी इत्थों तक एक लड़की को घर चुक्या मणिपुर की ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਅਰੇਵਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਅਰੋਮਾ ਦੋਵੇਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤੰਗ ਚ ਪਾਏਗੀ ਬੜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰੋਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 16 ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀ 16 ਸਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਰੋਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਟੇਸਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਛੁੜਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਕੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਰੀ ਉਖੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਸ਼ੇ ਤੇ ਪਈ ਆ। इस करके प्रधानमंत्री साहब ने इच्छा शक्ति मजबूत करके जो उत्थे अफसफा खत्म करने की गल की एक बड़ी वड्डी प्राप्ति रही। जी जी नैक्सट खबर ते चलते हैं जी। कहते कुलदीप सिंह धालीवाल ने 29 एकड़ जमीन का पंचायती जो जमीन तो कब्जा लिया है और वो छुड़ाने का दावा करते हैं और जिसकी कीमत 150 करोड़ हैगी है। एक ही खबर है जी जी चंडीगढ़ के आले दुआले जमीन आ जी कोई 30,000 कहता भी 50,000 एकड़ का जस्टिस गुरदीप सिंह ने एक रिपोर्ट छापी सी उन्हें शायद 50,000 एकड़ गल कही सी जी 50,000 एकड़ जमीन से नजायज कब्जे किए हुए लोगों ने लेकिन कोई पुछ पड़ताल वाला नहीं थे।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 36000 ਏਕੜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 36000 ਏਕੜ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਦੇ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਸਸ ਨਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ 5000 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਤੇ 29 ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਆਪ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 6ਵਾਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਜਿਗਨੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵਾਨੀ ਆ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੀ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਨਾਸ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਬਰ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪਾਲਮਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਕੰਸਰਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇਖੋ 2 ਪਈ ਹੈ ਕਿ 30 ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਔਰ बीएसएफ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, बीएसएफ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? बीएसएफ छुड़ाया नहीं जी। बीएसएफ का यह है जी, बीएसएफ के बकायदा तौर पर एक उड़ीसा का मुंडा सी
ਅੜੀਸਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ 2 ਮਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌਕੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੌਕੀ ਵੀ ਢੱਕੀ ਪਈ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BSF ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ BSF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ BSF ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਬਈ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। जी जी। और नेक्स्ट खबर है कि सरकार ने सुनेगा कि जो कणक की खरीद की है वो उन्नी नहीं खरीद कर पाए जिन्हों का बजट सी। एक ही खबर है जी। देखो जी कणक की आप गल की है जी, कणक के ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। 2-3 दिन पहला एक 83-84 लाख मीट्रिक टन ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਕਣਕ ਉਹ ਅਸੀਂ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 95.62 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਹੋਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 5.94 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦਾ, ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 6% ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸੀ ਕਣਕ ਘੱਟ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਆਏ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਲਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਜੂ ਜੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 29 ਏਕੜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ,
ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ 4 ਅੱਖਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਅੰਜੀ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇंगे ਛੁੱਟੀ ਜੀ, ਬਿਲकुल। बहुत शुक्रिया जी। ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल चले गए जी। अगले सवाल से चलते हैं जी। असी पट्टी साहब जी की वो खबर हैगी कि STF दी टीम ते गोलियां चलियां ने जी, एक खबर है जी। देखो STF जी स्पेशल टास्क फोर्स बनी है जी, वो सिर्फ बनी है भी जी हैरोइन वगैरह, नशे वगैरह, ड्रग वगैरह। लुधियाने कोई इन्फॉर्मेशन सी कोई एक बंदा जो लेके जा रहा अपना ड्रग लेके जा रहा, हैरोइन लेके जा रहा। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਾਰਤੀ, ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੀਪੂ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 315 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਆ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਮ ਫੜੀ ਆ, 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਪਏ ਤੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਗਦ ਫੜੀ ਗਏ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਗਲਰ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। जम्मू कश्मीर मेरे खिलाफ केस दर्ज है, इस करके इसकी पड़ताल भाल जारी है, क्योंकि इन्होंने लोगों को जिन्ना चर सियासी पुष्ट नहीं ना होगी उन्ना चर एक काम नहीं कर सकते। इथों तक तुसीं वेख लो, जिहड़े पायल तो साडे MLA ने आप दे ग्यासपुरा साहब मनविंदर सिंह ग्यासपुरा, उन्हें शरेआम इल्जाम लाया, टीवी ते आके लाया कि पुलिस जिहड़ी आ वो नशा विखाउंदी है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀਜੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਵਾ, DS ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ IG ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਸੌ ਕੇ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਗਨਾਹ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ STF ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੀਪ ਆ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਬੜੀ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਟੋਟਲੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਦਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
हाँ जी कॉलर सत श्री अकाल जी, तुसी एयर ते हो जी। हाँ जी जी। जो BSF के कमांडिंग अफसर ने मिसाल पैदा की ना हैलीकॉप्टर दिता जवान शलाघायोग है, सारियां देखना चाहिए भारतीय फौज में चाहे BS। दूजा साडे इत्थे एक जवान पंजाब जाके बीमार हो गया, किसी फैक्ट्री च काम करदा, कोरिया पिंड आ मोगा जिले च, इत्थों जहाज गया स्पैशल ओनू लैके आया, वो इस वेले भी ना आपदी घरे आ जिउंदा बैठा है, लेकिन इत्थे काफी इलाज हो गया लेकिन सही नहीं। तीजी मिसाल सैकंड वर्ल्ड वार का एक बंदा मिलिया सी अज तो 18 साल पहला मैनू, ਉਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਗੋਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੋਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੀ 6.5 ਫੁੱਟ, ਲਹਿਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਆਇਲ ਦੇ MLA ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਠਾਂਡਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ DSP ਤੱਕ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਚਿੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਖ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਕਈ ਕੋਇਆ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਐਸੋ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਲੀਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹੋ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ, SSD ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ, DC ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ DGP ਸਨ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਔਲਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਇਹ DP ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ DGP ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡ ਜੀ ਮੈਨੂੰ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ NSC ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, GDR ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ DSP ਨੇ ਕੀਤੀ, SSP ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ MLA ਅਜੈਤੋ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਛੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਫ SOC ਨੇ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੇ SSP ਨੂੰ ਕਿਹਾ, SSP ਨੇ ਕਿਹਾ DDR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, DDR ਦਰਜ ਕਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਭੜਕਿਆ, ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ। ਬਾਕੀ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਸੱਚੋ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਿਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜਾ ਉਹ SSP ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ DSP ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਥੇਰਿਆ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਦਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। आखिरी खबर कवर करांगे पट्टी साहब जी की भ्रष्टाचार के दोष ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਾਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਨਾਰੀਕੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਠੋਕੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਫੜਿਆ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। 272 ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਧਾਲ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੋਕੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ पट्टी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।